ஹரி ஓம். நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ஃபர்ஸ்ட் சாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா கிளாஸ் போலாம். ஓம் மௌன வியாக்யா பிரகடித பரபிரம்ம தத்துவம் யுவானம் வருஷிஷ்டாந்தேவ சத்ரிஷிகணைः ஆவ்ருதம் பிரம்மனிஷ்டைः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्गुरो जगदितं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेश्चया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्महमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद् भवेन पुनरावृद्धिर्भवान् भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचित्रकटोत्तरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणपपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिंश्च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्तजडोपमास्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः
मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाश्चाधनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमान अहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रात्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा येष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो निलोन् परमहर्णातो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमुषतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् हरि ओम மறுபடியும் யூடியூப் மூலமா உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த சத்சங்கத்துக்கு அப்புறம் இப்ப வந்து நம்ம இந்த லாக்டவுன் பீரியடை வந்து ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு நம்மளுடைய சாதனாக்கு சாதகமா பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம சத்சங்கத்துல பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதனோட கண்டினியூவேஷனா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டைம்ல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்தது. ஸோ அதனால வந்து இப்ப ஜீவ யாத்ரா அப்படின்னு ஒரு பிரகரண கிரந்தம் வந்து நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதை தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம இந்த சீரீஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த யூடியூப் இந்த லைவ் டெலிகாஸ்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆச்சாரியா ரங்காஜி அவர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார் இந்த விஷயத்துக்கு. அதுக்கு வந்து நான் நம்ம சார்பா நம்ம எல்லாரோட சார்பா அவருக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்மளுடைய ராம்ஜி அவர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் இதெல்லாம் வந்து பாசிபிளா இருந்திருக்காது. அவருக்கும் வந்து என்னுடைய தேங்க்ஸை வந்து நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நம்ம எல்லாரோட சார்பா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து அவருக்கு தேங்க்ஸை வந்து நம்ம சொல்லிடலாம். ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்க போறது அப்படின்னா லைக் 14 கிளாஸஸ் வந்து இதுல இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு
ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் நம்ம 14 days இந்த கிளாஸை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இது இந்த ஒரு பிரகரண கிரந்தமா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இது ஈவினிங் டைம்ல இருந்திருக்கு இல்லையா? ஸோ நாளையிலேருந்து எப்படி இருக்கும்னா மார்னிங் டைம்ல கிளாஸஸ் வந்து வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி 7:30 அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்பயும் போல நம்ம குரூப்ல வாட்ஸ்அப் மூலமா நம்மளுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் ஐடியாவா இருக்க போகுது. இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்பரா வந்து கிளாஸ்க்குள்ள என்டர் ஆகலாம். ஹரி ஓம் குருவே சரணம். ஓம் சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். ஜென்ரலா எல்லா மனுஷாளுக்கும் வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஒண்ணு இருக்கும். என்ன கொஸ்டின் அது அப்படின்னா வெரி காமன் கொஸ்டின், நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். ஏன் பகவான் இந்த உலகத்தை படைத்தார்? இந்த கொஸ்டின் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா? அந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம சாஸ்திரம் வந்து என்ன பதில் சொல்றது அது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஆசை இருக்கும். இப்போ பகவான் வந்து தனக்காக இந்த உலகத்தை படைச்சாரா? டெஃபினட்டா பகவான் தனக்காக இந்த உலகத்தை படைக்கல. அதாவது நாட் ஃபார் ஹிஸ் ஓன் சேக். ஏன்னா அவருக்கு வந்து இந்த உலகத்தில இருந்து கிடைக்க வேண்டியது அப்படின்னு வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லையா? ஆப்த காமஸ்ய காஸ்பிருகா எதுவும் இல்லை. அதனால அவருக்காக இந்த வேர்ல்ட கிரியேட் பண்ணிக்கல. சரி, இந்த வேர்ல்டுக்காகவே பகவான் இந்த வேர்ல்ட கிரியேட் பண்ணாரா? ஃபார் த சேக் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் இதை வந்து அவர் படைத்தாரா? நாட் பாசிபிள். ஏன்னா ஆத்மாஸ்ரய தோஷம் வந்துடும், இந்த செல்ஃப் டிபெண்டன்ஸ் அதாயிடும். அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் இருக்கிறது 3 விஷயம்தான். என்ன 3 இருக்கு? ஜீவ, ஜகத், ஈஸ்வரா. இந்த 3 விஷயம்தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்ப இந்த உலகம் வந்து ஈஸ்வராக்காகவும் படைக்கப்படல, இந்த உலகம் உலகத்துக்காகவும் படைக்கப்படல. அப்படின்னா பாரிசேஷ நியாயப்படி, பாரிசேஷ நியாயம்னா எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல். அதாவது ஒரு 3 விஷயம் இருக்கு, அதுல 2 கிடையாது அப்படின்னா எதனால, எதுக்காக, இன்னொன்னு பாக்கி என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து அதுக்காக தான் இந்த உலகம் கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. பாரிசேஷ நியாயம்னா எக்ஸ்க்ளூஷன் ரூல். அப்போ இந்த உலகம் ஈஸ்வராக்காகவும் இல்ல, ஜகத்துக்காகவும் இல்ல. அப்ப யாருக்காக இருக்கு? ஜீவாக்காக தான் பகவான் இந்த வேர்ல்ட கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். இந்த ஜீவா வந்து என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான் அப்படின்னா நிறைய பாப புண்ணியத்தை வந்து அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சிருக்கான். இந்த புண்ணியம் அண்ட் பாபம் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா, அதெல்லாம் வந்து கழியணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜீவாக்கு வந்து இந்த உலகமானது தேவைப்படுறது, உலகமும் தேவைப்படுறது, அப்புறம் ஷரீரமும் வந்து தேவைப்படுறது. அப்பதான் பாப புண்ணியத்தை எக்ஸாஸ்ட் பண்ண முடியும். இந்த புண்ணியம் அப்படிங்கறத வந்து பிளஷரபிள் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மூலமா நம்ம வந்து எக்ஸாஸ்ட் பண்றோம். பாவத்தை வந்து பெயின்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து அனுபவிக்கிறது மூலமா நம்ம வந்து எக்ஸாஸ்ட் பண்றோம். அப்போ என்ன ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினுக்கு? பகவான் எதற்காக இந்த உலகத்தை படைத்தார்? பகவான் வந்து இந்த ஜீவா தன்னோட பாப புண்ணியத்தை கழிக்கிறதுக்காகவே இந்த உலகத்தை படைச்சிருக்கார். இப்போ உடனே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம என்ன கேட்போம்? இந்த ஜீவாக்கு எப்படி பாபம் அண்ட் புண்ணியம் வந்தது இல்லையா? இதுதான் நேச்சுரல் கொஸ்டினா இருக்கும். அதுக்கு என்ன ஆன்சர்? ஜீவாக்கு புண்ணியம் அண்ட் பாபம் போன கிரியேஷன்னால ஏற்பட்டது. இதுதான் ஆன்சர்.
போன சிருஷ்டியில இந்த ஜீவா வந்து பாப புண்ணியத்தை அக்யூமுலேட் பண்ணிருக்கு. அதை தீக்கிறதுக்காக பகவான் இப்போ இந்த சிருஷ்டிய உண்டு பண்ணியிருக்கார். சரி, நேச்சுரலா வாட் வில் பி த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? போன சிருஷ்டி எப்படி வந்தது இல்லையா? அதுக்கு என்ன நம்ம ஆன்சர் சொல்லுவோம்? அதுக்கு முன்னாடி இருந்த சிருஷ்டினால போன சிருஷ்டி வந்தது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். உடனே நம்ம இன்டெலிஜென்ட் ஜீவா இருக்காங்க இல்லையா, என்ன கொஸ்டின் கேட்பான்? சோ கால்டு இன்டெலிஜென்ட் கொஸ்டினை கேட்பான். என்ன கேட்பான்? ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன் எப்படி ஏற்பட்டது, எப்படி வந்தது? இந்த கொஸ்டினை கேட்ட உடனே இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா, அந்த கொஸ்டினை கேட்கிறவாளோட மைண்ட் செட்டுக்கு இப்ப நம்ம போயிடணும். எந்த மைண்ட் செட்டோட அந்த பர்சன் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்கிறார், அதுக்கு நம்ம வந்து இப்ப நம்மளோட ஃபோக்கஸை எடுத்துட்டு போகணும். அப்போ பகவான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வேர்ல்டை கிரியேட் பண்ணி அதுல வந்து சில ஜீவாக்களை வந்து போடுறது அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி அந்த ஜீவாக்களுக்கெல்லாம் வந்து பேசிக் புண்ணிய பாவத்தை கொடுத்து, அதாவது நம்ம வந்து சின்ன வயசுல வந்து ட்ரேடு விளையாட்டுலாம் விளையாடுவோம்ல, இப்படி விளையாடும் போது என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் ஈக்குவலா வந்து மணி ஷேர் பண்ணிப்போம். கரெக்டா? எல்லார்கிட்டயும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இருக்கும். அப்புறம் நம்மளுடைய சமத்தை பொறுத்து, சாமர்த்தியத்தை பொறுத்து அது மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து அது டிப்ளீட் ஆகும். அப்போ இந்த கொஸ்டின் கேட்கிறார்ல அந்த பர்சனுடைய அசம்ஷன் என்ன? பகவான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தார், அவர் அப்புறம் என்ன பண்ணார்? வேர்ல்ட கிரியேட் பண்ணார். அப்புறம் ரேண்டமா வந்து சில ஜீவாவெல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணி அவளுக்கு ஈக்குவலா பாப்பம் அண்ட் புண்ணியமா கொடுத்து, ஓகே நவ் யூ கேன் என்டர் த ரேஸ் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இந்த பர்சன் வந்து அசியூம் பண்ணிட்டு இந்த கேள்வியை கேட்கிறார். அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன் எப்படி வந்தது? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன் எப்படி வந்தது அப்படின்னு நான் கேள்வி கேட்கணும்னா, நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் அசியூம் பண்ணியிருந்தாதான் நான் வந்து அந்த கேள்வியை கேட்பேன் இல்லையா? இந்த மைண்ட் செட் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த பர்சனுக்கு ஆன்சர் கிடைக்காது. ஏன்னா ஃபண்டமெண்டலாவே வந்து இது ஒரு ராங் அப்ரோச். சரி, சாஸ்திரம் இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் கொடுக்கறது? சாஸ்திரம் சொல்றது, ஜீவாக்கு தேர் இஸ் நோ பிகினிங்கே கிடையாது. அதனால இந்த ஐடியாவோட, எந்த ஐடியாவோட? ஒரு டைம்ல ஜீவாவே இல்லை, பகவான் மட்டும் இருந்தார். அவருக்கு வந்து ஒரு வேர்ல்டு கப் ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்க்கணும்னு ஆசை வந்தது. அதனால வந்து ஜீவாவை கிரியேட் பண்ணி நீ விளையாடு அப்படின்னு சொன்னார். அந்த மாதிரி ஐடியாவோட நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்பர் ஆன்சர் கிடைக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேதிக் லெசன் நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, ஜீவஹா அநாதி. அநாதினா என்ன அர்த்தம்? பிகினிங்லெஸ். கத்துக்கிறது மட்டும் இல்லை, நன்னா அதை அசிமிலேட்டும் பண்ணணும். இப்ப நம்ம சாஸ்திரம் வந்து மொத்தமா 6 அநாதி தத்துவங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்றது. அந்த 6 அநாதி தத்துவங்கள் என்ன அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் மூலமா வந்து ஆக்சுவலி அது என்யூமரேட் பண்ணப்படுறது. ஜீவ ஈஷோ விஷுத்தாச்சித் ததா ஜீவேஷயோர்பிதாம் அவித்யா தச்சிதோர் யோகஹ ஷடஸ்மாகம் அநாதயஹ. இப்ப 6 அநாதி தத்துவம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது. என்ன அந்த 6 லிஸ்ட்ல? ஃபர்ஸ்டே என்னது? ஜீவஹா, ஜீவ ஈஷோ விஷுத்தாச்சித். ஃபர்ஸ்ட் ஜீவஹா. ரெண்டாவது என்னது? ஈஷோ. ஈஷோனா ஈஸ்வரஹா. மூணாவது விஷுத்தாச்சித். விஷுத்தாச்சித்னா என்ன அர்த்தம்? சுத்த சைத்தன்யம், பிரம்ம ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுவும் அநாதி. இப்ப ஜீவாவும் அநாதி, ஈஸ்வரா அநாதி, விஷுத்தாச்சித். அதுக்கப்புறம் ஜீவ ததா ஜீவேஷயோர் பிதா. பிதான பேதம் அப்படின்னு அர்த்தம், டிஃபரன்ஸ். அப்ப ஜீவ ஈஸ்வர பேதம் இருக்குல்ல, அதுவும் வந்து அநாதி. அந்த டிஃபரன்ஸ்
பிட்வீன் ஜீவா அண்ட் ஈஸ்வரா, அதுவும் எப்போல இருந்து இருக்கு? அனாதி காலமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 5வது விஷயம் அவித்யா. அவித்யா தான் இக்னோரன்ஸ், மாயா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். மாயாவும் அனாதி. 6வது என்னது? தச்சிதோர் யோகா. இப்ப தத்து அப்படின்னா முன்னாடி சொன்ன அந்த அவித்யாவும், சித்து அப்படின்னா என்னது? சைத்தன்யம் இருக்கு இல்லையா? அப்போ யோகானா சம்பந்தா, கனெக்ஷன். அப்ப அவித்யா சைத்தன்ய சம்பந்தமும் அனாதி காலமா இருக்கு. எப்பவும் அது ஒன்னாதான் இருக்கும். இந்த சம்பந்தமும் அனாதி அப்படின்னு 6 அனாதி தத்துவங்களை சொல்றது. சோ லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம், ஜீவஹா. அப்ப ஜீவஹா அனாதி. எப்படி ஈஸ்வராக்கு பிகினிங் இல்ல அப்படின்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி ஜீவாக்கும் பிகினிங் கிடையாது. பட் என்ன டிஃபரன்ஸ் இந்த ஜீவாக்கும் ஈஸ்வராக்கும் அப்படின்னா, ஈஸ்வரா அனாதி கர்ம ரஹிதஹா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃப்ரீ ஃப்ரம் கர்மா, பிகினிங்லெஸ்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் கர்மா இல்லையா? ஆனா ஜீவா பிகினிங்லெஸ்லி கர்ம சஹிதஹா. ஏன் ஈஸ்வரா மட்டும் கர்ம ரஹிதஹா? ஏன்னா அவர் ஈஸ்வரா, அதனால அவர் கர்ம ரஹிதஹா. இப்ப அவருக்கும் கர்மா இருந்தது அப்படின்னா அவரை நம்ம ஈஸ்வரானே சொல்ல மாட்டோமே, என்னன்னு சொல்லிடுவோம்? ஜீவான்னு சொல்லிடுவோம் இல்லையா? இப்ப ஈஸ்வரா கர்ம ரஹிதஹா, ஜீவா அனாதி கர்ம சகிதஹா, ஈஸ்வரா அனாதி கர்ம ரஹிதஹா. இப்ப இந்த ஜீவாக்கு இந்த கர்ம சகிதவா இருக்கிறதுனால இந்த கிரியேஷன் அவனுக்கு தேவைப்படுறது. அந்த கர்மாவை எக்ஸாஸ்ட் பண்றதுக்கு, அதை எக்ஸாஸ்ட் பண்றதுக்காக இந்த கிரியேஷன் ஆனது அவனுக்கு தேவைப்படுறது. அப்படி எக்ஸாஸ்ட் பண்ற ப்ராசஸ்ல இந்த ஜீவா என்ன பண்ணிடுறான்? ஃப்ரெஷ்ஷா இன்னும் இந்த பாப புண்ணியத்தை அவன் அக்வயர் பண்றான். இப்ப இந்த ஜீவா கர்மாவை எக்ஸாஸ்ட் பண்றதுக்கு 2 விஷயம் அவனுக்கு தேவைப்படுறது இல்லையா? ஒண்ணு என்வாயன்மெண்ட் செட்டப் தேவைப்படுறது, இன்னொன்னு இந்த கர்மாவை எக்ஸாஸ்ட் பண்றதுக்கு அவனுக்கு ஒரு மீடியம் தேவைப்படுறது. அததான் சரீரம், உபாதி அப்படின்னு நாம சொல்றோம். பாடி மூலியமா தான் இந்த ஜீவா என்ன பண்றான்? என்வாயர்மெண்டோட இன்டராக்ட் பண்றான். ஸோ என்வாயர்மெண்டோட இன்டராக்ட் பண்ணி பாப புண்ணியத்தை எக்ஸாஸ்ட் பண்றான். அதனாலதான் சுஷுப்தி அவஸ்தால, சுஷுப்தி அவஸ்தானா டீப் ஸ்லீப் ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா? அப்ப என்ன பண்றோம் நம்ம? இந்த ஜீவா பாடிய ஆக்சுவலி அவன் யூஸ் பண்றதே இல்லை. பாடிய யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுனால என்ன பண்றான்? என்வாயர்மெண்ட்டை அவன் கான்டாக்ட் பண்றது இல்லை. என்வாயர்மெண்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ணாததுனால பாப புண்ணியம் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிறது இல்லை. அப்ப இந்த டீப் ஸ்லீப் ஸ்டேட்ல ஆக்சுவலா கர்மா சஸ்பெண்ட் ஆகுது. கர்மா சஸ்பென்ஷன் அந்த இடத்துல நடக்கிறது. ஸோ மறுபடியும் இந்த ஜீவா தூங்கி எழுந்த உடனே, இந்த பாடிய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே என்வாயர்மெண்டோட கான்டாக்ட் பண்ணி அவனுடைய பாப புண்ணியத்தை அவன் எக்ஸாஸ்ட் பண்றான். புனஷ்ச ஜன்மாந்தர கர்மயோகா சயேவ ஜீவ ஸ்வபிதி பிரபுத்தஹா அப்படின்னு கைவல்ய உபனிஷத் சொல்றது. ஸோ கான்டாக்ட் பண்ணி அவன் மறுபடியும் பாப புண்ணியத்தை எக்ஸாஸ்ட் பண்ணி ஃப்ரெஷ் பாப புண்ணியத்தையும் அவன் அக்வயர் பண்றான். ஸோ அக்வயர் பண்ணி என்ன பண்றான்? தன்னோட ஜேர்னியை அவன் கண்டினியூ பண்றான். ஸோ எந்த பாப புண்ணியத்தை எக்ஸாஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு அப்ராப்ரியேட் பாடி இந்த ஜீவாக்கு தேவைப்படுறது இல்லையா? இப்ப மண்ணுல சகதியில அப்படியே புதஞ்சு விளையாடிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு கர்மா எக்ஸாஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன சரீரம் தேவைப்படும்? ஒரு பஃபலோ சரீரம், அந்த மாதிரி ஒரு சரீரம் தான் அதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இல்லையா? ஆப்டா இருக்கும். அது மனுஷனால அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. சோ இந்த கர்மாவெல்லாம் நம்ம எக்ஸாஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு சீரீஸ் ஆஃப் பாடி தேவைப்படுறது. அதனாலதான் இப்ப நம்ம பெரிய பூஜை அதெல்லாம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பெரிய ரிச்சுவல் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த மகா சங்கல்பம் அப்படின்னு ஒண்ணு அதுல பண்ணுவா. அதுல என்ன சொல்றோம் சங்கல்பத்துல அப்படின்னா, அநாதி அவித்யா வாசனையா
பசு பக்ஷி மிருகாதி யோனிஷு அநேகதா புனః புனः ஜனித்வா கேனாபி புண்ணிய கர்ம விசேஷேன இதானீந்தர மானுஷ்யே த்விஜன்ம விசேஷம் பிராப்தவதः மம ஜன்மாபியாசா ஜன்ம பிரவருத்தி ஏதக்ஷண பரியந்தம். அநேகதா பசு பக்ஷி மிருகாதிஷு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஒவ்வொரு ஜீவாவும் வந்து எவ்வளவோ சரீரம் எடுத்திருக்கு. அநேகதா. இப்ப இந்த மனுஷ சரீரம் இப்ப இருக்கே, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு கிடைச்சது கிடையாது. எத்தனையோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மனுஷ சரீரம் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி எத்தனையோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மிருக சரீரம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கும். சோ இந்த ஜீவா வந்து என்ன பண்றான்? சிருஷ்டி டு சிருஷ்டி மூவ் பண்றான். இந்த ஜீவா செட்டப் டு செட்டப் மூவ் பண்றான். இந்த ஜீவா பாடி டு பாடி மூவ் பண்றான். அப்ப இந்த பிகினிங்லெஸ் கண்டினியூவஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இததான் நம்ம சம்சாரஹா அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப ஸ்ரு அப்படின்னா டு மூவ் அப்படின்னு அர்த்தம். சரதி. சாரஹ அப்படின்னா மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். சம்சார அப்படின்னா வயலண்ட் மூவ்மெண்ட், கண்டினியூவஸ் மூவ்மெண்ட், ஜிக்ஸாக் மூவ்மெண்ட். அப்ப வயலண்ட் கண்டினியூவஸ் ஜிக்ஸாக் மூவ்மெண்ட் தான் நம்ம சம்சாரம் அப்படின்னு சொல்றோம். நாம வந்து இந்த மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இத வந்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து சம்சாரத்தை பத்தின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு ஏற்படும். இப்ப நம்ம அப்ரோச் வந்து எப்படி இருக்கும்? எந்த பாவனாவோட இந்த மூவ்மெண்ட்டை வந்து நாம அப்ரோச் பண்றோம். இப்ப சில பேருக்கு வந்து இந்த மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த லோகா டு லோகா டிராவல், பாடி டு பாடி டிராவல், செட்டப் டு செட்டப் டிராவல்லாம் இருக்குல்ல, இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வேற வேற புது புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி இல்லையா, ஒரு 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 வாட்டி ஒரு ஒரு ஃபேமிலியோட நம்ம வந்து அசோசியேட் ஆகிறோம். டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிடைக்கிறா. ஸோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் செட்டப் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ இந்த மூமெண்ட்டை வந்து எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஹாலிடே டூர் அப்ரோச் மாதிரி இதை நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. ஒரு வேர்ல்டு டூர் போற மாதிரி இதை நம்ம பார்க்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர், டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட், டிஃப்ரெண்ட் கிளைமேட், இதுக்கெல்லாம் தானே நம்ம வந்து வேர்ல்டு டூர் போனா ஆஹா ஓஹோ அப்படிதானே இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஏன்னா எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேற 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைக்கிறது. அப்போ இந்த மூமெண்ட்டை வந்து ஒரு பர்சன் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்றா அப்படின்னு சொன்னா வெரி குட், நோ ப்ராப்ளம். நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவளுக்கு, ஓ உனக்கு இந்த டிராவல் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா, ஃபைன், யூ கீப் டிராவலிங், பான் வாயேஜ்னு சொல்லி அனுப்புவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவளுக்கு விஷ் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் கொஞ்சம் கிட்டக்கு போய் இந்த டிராவலை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒண்ணு புரிய வரும். என்னது? இந்த மூமெண்ட்டை நாம வந்து வேர்ல்டு டூரோட கம்பேர் பண்ண முடியாது, ஆர் ஒரு ஹாலிடே டூரோட கம்பேர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஏன்? ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒண்ணு இருக்கு. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர், நல்லா கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர் வந்து இதுல மிஸ்ஸிங், இந்த ஜீவாவோட மூமெண்ட்ல மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரும். என்னது அது? நம்ம வேர்ல்டு டூர் போறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த டூருக்கு நான் போனமா வேண்டாமா அப்படின்னு யாரு டிசைட் பண்ணுவா? நான் டிசைட் பண்ணுவேன் இல்லையா. எப்போ அந்த டூர் வந்து நான் டிராவல் பண்ணணும் அப்படிங்கறத யாரு டிசைட் பண்ணுவா? நான் டிசைட் பண்ணுவேன். அப்புறம் எங்க நான் டிராவல் பண்ணணும், எந்த இடத்துக்கு நான் டிராவல் பண்ணணும் அப்படிங்கறத யாரு டிசைட் பண்ணுவா? நான் டிசைட் பண்ணுவேன் இல்லையா. இப்போ ஏப்ரல் மேல போலாம், இப்போ வந்து விலைவாசி எல்லாம் கொஞ்சம் மாடரேட், டிக்கெட் பிரைஸ் எல்லாம் வந்து சீப்பா இருக்கும் பொழுது போலாம் அப்படின்னு நான் வந்து டிசைட் பண்ணுவேன் இல்லையா. அப்போ எந்த இடத்துக்கு நான் டிராவல் பண்ணணும், எப்போ நான் டிராவல் பண்ணணும், இல்ல நான் டிராவல் பண்ணணுமா வேண்டாமா, இது எல்லாத்தையுமே வந்து யாரு டிசைட் பண்றா? நான் தான் டிசைட் பண்றேன். சப்போஸ் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இன் பிட்வீன் எனக்கு வந்து இந்த டிராவலே வந்து ரொம்ப போர் அடிச்சிருது அப்படின்னு சொன்னா
நான் எப்போ வேணாலும் அந்த டூரை முடிச்சுட்டு பாதியிலேயே என் இடத்துக்கு திருப்பி வந்துடலாம். கரெக்டா? அதையும் வந்து நான் தான் டிசைட் பண்றேன். டூரை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டு நான் திருப்பியும் வந்துடலாம். வேர்ல்டு டூர் ஆர் எனி அதர் டூர் இல்லையா? அதுல எப்படி இருக்கேன்? நான் தான் மாஸ்டரா இருக்கேன் இல்லையா? ஃப்ரீயா ஊர் சுத்துறேன். ஊர் சுத்தினது போதும் அப்படின்னா ஐ ஜஸ்ட் கம் பேக். டிசைடிங் பவர் வந்து யார்கிட்ட இருக்கு? என்கிட்ட இருக்கு. பட் இந்த ஜீவாவோட மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா? இந்த லோகா டு லோகா, ஜென்மா டு ஜென்மா, அதுல நம்மளுக்கு சாய்ஸ் கிடையாது. ஒரு ஜீவாக்கு சாய்ஸ் கிடையாது. அது மட்டும் இல்ல, இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கோம். இது மட்டும் என்ன நம்ம சூஸ் பண்ணி வந்த இடமா, இல்லைன்னா ஃபியூச்சர்ல இனிமே நம்ம எங்க போக போறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால வந்து சூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அதுவும் நம்மளால பண்ண முடியாது. அதுலயும் நோ சாய்ஸ். இப்ப என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப இந்த லைஃப்ல வந்து ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு ஒன்னே என்ன பண்ணிடுவோம்? நம்மளுடைய என்ன பிரச்சனை, இது எப்ப பாரு ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒண்ணு வந்துட்டே இருக்கே அப்படின்னா உடனே ஒருத்தர் வந்து நம்மளுக்கு ஐடியா கொடுப்பா. நீ வந்து உன்னுடைய ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு வா, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஜோசியர் இருக்கார், அவர்கிட்ட போய் நம்ம காமிச்சிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுவா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உடனே நம்மளோட ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு ஜோசியர் டு ஜோசியர் நம்ம வந்து அங்கேயும் டிராவல் பாருங்க, டிராவல் பண்ணுவோம். இந்த ஜோசியர் என்ன சொல்லுவார்? உங்களுக்கு இப்போ 7.5 சனி நடக்கிறது. இந்த 7.5 சனி கூட என்னோட சாய்ஸ் இல்லையே இல்லையா? அதையும் நான் சூஸ் பண்ணி நான் கேட்கவே இல்லையே இல்லையா? அப்ப அதுவும் நாட் மை சாய்ஸ். சரி, இந்த ஜேர்னிய வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் அந்த ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச், இந்த ஸ்விட்ச் போர்டு எங்க இருக்கு அதுவும் வந்து எனக்கு தெரியல. ஸோ இந்த ஜேர்னி வந்து கீப்ஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் ஆன். அவ்யக்தாத் வியக்தய சர்வாக பிரபவந்தியக ராகமே ரார்த்தியாகமே பிரலீயந்தே தத்ரைவா வியக்த சம்யகே. கீதா ஸ்லோகம் 8th சாப்டர். ரார்த்தியாகமே அவசக பார்த்த அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லோகத்திலே சொல்றார். அவசக அப்படின்னா வித்தவுட் எனி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னா இந்த ஜீவாவோடைய டிராவல் இருக்குல்ல, அதை டெஃபினட்டா நம்மளால வேர்ல்டு டூருக்கோ ஆர் எனி அதர் நார்மல் டூருக்கோ கம்பேர் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? அப்போ இந்த ஜீவாவோட டிராவலை எதுக்குதான் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி புரிஞ்சுக்கலாம்? சோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் த ஜேர்னிய கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா, இந்த ஜீவாவோட டிராவல் இருக்குல்ல, எதோட நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு கிட்னாப்டு பர்சனோட டிராவலோட நம்ம வந்து இத கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். எப்படி ஒரு கடத்தப்பட்ட பர்சன் ஒரு கடத்தினவனோட கண்ட்ரோல்ல இருப்பானோ அது மாதிரி. ஏன்னா அந்த கடத்தப்பட்டவன் இருக்கான்ல, அவனையும் வந்து என்ன பண்ணுவான், ஒரு பிளேஸ் டு இன்னொரு பிளேஸ் வந்து மூவ் பண்ணிட்டே இருப்பான். ஏன்னா வந்து பின்னாடி யாராவது தேடி வந்துட்டே இருப்பா இல்லையா? அதனால ஒரு இடத்துலயே வச்சுக்காம இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மூவ் பண்ணிட்டே இருப்பான். இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ஃபேமஸ் கிட்னாப்பிங் கேஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். என்னது? இந்த ஃபாரஸ்ட் பிரிகேடியர் வீரப்பன் அண்ட் ஆக்டர் ராஜ்குமார் கேஸ்லயே 2000ல நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கிட்னாப்பிங் விஷயம். இப்ப என்ன நடந்தது? அவன் வந்து அந்த வீரப்பன் வந்து ஆக்டரை வந்து கிட்னாப் பண்ணிட்டான். கிட்னாப் பண்ணி ஃபாரஸ்ட்ல கொண்டு போய் வச்சிருந்தான். ஸோ ஃபாரஸ்ட்ல வெறும்னு அப்படியே ஒரு இடத்துல வச்சிருந்தானா அப்படின்னா இல்ல, இந்த ஃபாரஸ்ட்லயே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் மூவ் பண்ணிட்டே இருந்தான். ஏன்னா போலீஸ் வந்து பின்னாடி தேடிட்டு வந்துட்டான். இப்போ இந்த ஆக்டருக்கு வீரப்பன் வந்து ஒரு கைடட் டோர் காமிச்சார் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியுமா? அந்த ஃபாரஸ்ட வந்து அந்த ஆக்டருக்கு சுத்தி காமிச்சார் வீரப்பன் அப்படின்னு நம்மளால எங்கேயாவது சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்ம சொல்ல மாட்டோம். அப்படி மட்டும் அது வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் டூரா தான் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா போலீஸ் எதுக்காக காப்பாத்துறதுக்கு போகணும் இல்லையா?
ஒரு ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன் தேவைப்படுறது அப்படின்னு சொன்னா அந்த மூமெண்ட் வந்து ஒரு ஹெல்ப்லெஸ் மூமெண்டா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? இப்ப நம்ம கண்ட்ரோல்ல அது இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால இந்த சம்சாரம் அப்படிங்கிற இந்த கண்டினியூவஸ் வயலண்ட் ஜிக்ஸாக் மூமெண்ட் ஒரு பெயினா கன்சிடர் பண்ணப்படுறது. ஹெல்ப்லெஸ் மூமெண்ட், என்னோட கண்ட்ரோல்ல அது இல்லை. அப்போ ஒவ்வொரு ஜீவாவும் எப்படி அப்படின்னா ஒரு கிட்னாப்டு ஜீவா தான். யாரால கிட்னாப் பண்ணப்பட்டிருக்கோம்? நம்ம ஃபேமஸ் யம தர்மராஜாவால நம்ம எல்லாருமே வந்து கிட்னாப் பண்ணப்பட்டிருக்கோம். இப்ப கட்டோபனிஷத்துல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் பின்னாடி. பராச்ச காமா நனுயந்தி பாலாகா தே மிருத்யோர்யந்தி விததஸ்ய பாஷம். என்ன சொல்றார் அவர்? நீங்க எல்லாருமே வந்து என்னோட வலையில விழுந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. விழுந்துட்ட நான் உன்னை வந்து லோகா டு லோகா கூட்டிட்டு போக போறேன். சம்டைம்ஸ் வர்க்கத்துக்கு கூட்டின்னு போவேன், சம்டைம்ஸ் நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போவேன். அதனால இந்த ஜீவாக்கு வந்து சம்சாரத்திலிருந்து ரெஸ்கியூ தேவைப்படுறது. இப்ப சம்சாரத்திலிருந்து ரெஸ்கியூ ஆகிறத தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ஹெல்ப்லெஸ் ஜீவா அநாதி காலத்துல இருந்தே இந்த மூவ்மெண்ட்டை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கான். இது பேரு ஜீவ சம்சாரா. இது மாதிரி எவ்வளவு ஜீவாஸ் டிராவல் பண்றது அப்படின்னா இன்ஃபினிட் ஜீவாஸ் இந்த மாதிரி டிராவல்ல ஈடுபட்டிருக்கு. இப்ப ஜீவா அப்படின்னா வெறும் மனுஷன் மட்டும் ஜீவா கிடையாது இல்லையா? அந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும் ஜீவான்னு சொல்லப்படல. என்னெல்லாம் லிவிங் பீயிங்ஸ் வந்து இந்த கிரியேஷன்ல இருக்கோ அது அத்தனையுமே வந்து ஜீவா தான். ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ல இருந்து பெரிய நம்ம ஹியூமன் பீயிங் வரைக்கும் இருக்கிற அத்தனை லிவிங் பீயிங்ஸையும் நம்ம வந்து ஜீவா அப்படின்னு சொல்றோம். அதனாலதான் வந்து பாப்புலேஷன்ல டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது. அகெயின் இந்த இடத்துல ஜென்ரலா வந்து எல்லாரும் வந்து கேட்கிற கேள்வி, ஜீவா அனாதி அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஜீவாஸ் வந்து எப்பயுமே சேமா தான் இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஏற்படுறது அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து இது வந்து ரிப்பீட்டடா இந்த கேள்வி வந்து வந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கு வந்து சின்மயானந்த சுவாமிஜி பியூட்டிஃபுல்லா ஆன்சர் கொடுக்குறாரு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் அழிச்சிட்டோம் இல்லையா? ஃபாரஸ்ட் வந்து அழிச்சிட்டோம். இப்ப ஃபாரஸ்ட்ல ஜென்ரலி என்ன இருக்கும்? வைல்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கும். இப்ப அதெல்லாம் வந்து இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாம என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா மனுஷ ஃபார்ம் அது எடுத்துட்டு வந்துடுது. சோ இந்த ஜீவா என்னதான் கான்ஸ்டன்டா இந்த சம்சாரம் அப்படிங்கிற மூமெண்ட்ல இருந்தாலும், அதாவது ஹெல்ப்லெஸ்ஸா இருந்தாலும், இதுலயும் வந்து ஒரு சில்வர் லைனிங் இருக்கு. இந்த ஜீவாக்கு வந்து ஹியூமன் பாடி கிடைக்கும் போது ரேரா கிடைக்கும் இந்த ஹியூமன் பாடி. இந்த ஹியூமன் பாடி கிடைக்கும் பொழுது அந்த ஜீவாக்கு இந்த மூவ்மெண்ட்ல ஒரு கண்ட்ரோல் கிடைக்கிறது. மற்ற பாடிக்கெல்லாம் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் கிடையாது. மற்ற ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் வந்து இந்த டிசைடு பண்ற கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ஆனா மனுஷ ஜீவாக்கு அது உண்டு. சோ மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு ஃப்ரீ வில் இல்லை, ஃப்ரீடம் கிடையாது. பட் ஜீவா ஹியூமன் பாடி இருக்கிற ஜீவாக்கு, அதாவது ரேரா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவனுக்கு கிடைக்கிறது, மனுஷ சரீரம் அவனுக்கு கிடைக்கிறது. அப்போ இந்த ஜீவாக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீடம், டோட்டல் ஃப்ரீடம்னு சொல்ல முடியாது, பட் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் ஆனது கிடைக்கிறது. அதாவது டிசைடு பண்ற ஃப்ரீடம் அவனுக்கு இருக்கு, அந்த சாய்ஸ் அவனுக்கு இருக்கு. அதுதான் நம்ம ஃப்ரீ வில் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த ஃப்ரீ வில்ல பயன்படுத்தி இந்த ஜீவா வந்து தன்னோட மூவ்மெண்ட்டை ரெகுலேட் பண்ணலாம் இல்லையா? இப்ப இந்த இது வந்து மனுஷ ஜென்மத்துக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு யுனிக்கான விஷயமா இருக்கு. ஸோ அந்த ஃப்ரீ வில்லை யூஸ் பண்ணி இந்த லைஃபோட மூவ்மெண்ட்டை சின்ன அளவுலையோ இல்லைன்னா ஒரு பெரிய அளவுலையோ இந்த ஜீவா வந்து ரெகுலேட் பண்ணலாம். அப்படி நாம ரெகுலேட் பண்ண சூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதுக்கு பேரு ஜீவ யாத்ரா. நான் இந்த மூவ்மெண்ட்டை, அதாவது இந்த சம்சாரா மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும்
அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா அந்த மூமெண்ட்ல இருந்து அந்த ஜீவாவோட மூவ்மெண்ட் வந்து ஜீவ யாத்ராவா மாறுது. So that course of travel becomes ஜீவ யாத்ரா. இந்த ஜீவ யாத்ராவை வந்து நான் இன்டெலிஜென்ட்டா கண்டக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னா என்னால வந்து இந்த சம்சாரத்துல இருந்து என்ன ரெஸ்கியூ பண்ணிக்க முடியும். அதாவது யமதர்மராஜாக்கு ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் டாடா பை பை நம்மளால சொல்ல முடியும். நான் இன்டெலிஜென்ட்டா லைஃப லீட் பண்ணினா கிட்னாப்பர் யமதர்மராஜா கிட்டே இருந்து என்ன நான் காப்பாத்திக்கலாம். அப்படின்னா என்ன, என்கிட்ட இருக்கிற அந்த லிமிட்டெட் ஃப்ரீடம் இருக்கு இல்லையா, அதை நான் வந்து பயன்படுத்தி என்னோட அன்ஃபேவரபிள் சிச்சுவேஷனா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேரு ஜீவ யாத்ரா. இத வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் கதை மூலமா வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணலாம். எப்படி நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸை பயன்படுத்தி அன்ஃபேவரபிள் சிச்சுவேஷனா நம்ம வந்து மாத்திக்கிறது. ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. ஒரு ஊர்ல யார் இருப்பா, ஒரு ராஜா இருப்பார் இல்ல. ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தார். அந்த ராஜாக்கு ஒரு ராஜகுமாரியும் இருந்தார். அந்த ராஜகுமாரிக்கு ஆஸ் யூஸ்வல் வந்து பக்கத்து நாட்டு இளவரசனை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அந்த ராஜகுமாரிக்கு ஆசை வந்தது. சோ அந்த பக்கத்து நாட்டு ராஜகுமாரனோட பேரு வந்து கிருஷ்ணவர்மன். வர்மா அப்படிங்கிறது வந்து சத்ரியாஸோடைய சர்நேம், கிருஷ்ணவர்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆஸ் யூஸ்வல் என்ன ஆகும், எல்லா வீட்லயும் வந்து நடக்கிற மாதிரி இந்த அப்பா வந்து அந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் தெரிவிக்கல. ஏன்னா இந்த அப்பாவுக்கு வந்து தன்னோட பொண்ணை வேற ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை. இப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து இந்த குறுநில மன்னர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, குட்டி 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 ராஜ்யங்கள் நிறைய இருந்தது. சோ எல்லாத்துலயுமே வந்து இளவரசர்கள்லாம் இருப்பாங்க. அந்த ராஜாக்கு வந்து வேறொரு இளவரசனுக்கு தன்னோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை. சோ அந்த இளவரசன் பேரு வந்து நம்ம ராமவர்மன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். பட் இளவரசிக்கு கிருஷ்ணவர்மனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் தான் ஆசை. ஆனா அவ அப்பாவுக்கு தன்னோட பொண்ணை ராமவர்மனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை. இப்ப இது ஒரு ப்ராப்ளம் இப்ப ஏற்பட்டுடுது. சோ உடனே வந்து இந்த ராஜா சொன்னார், இன்னும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம என்ன பண்ணலாம், நாளைக்கு வந்து இந்த அரசவையை கூட்டி இந்த 2 பேரையும் வந்து சீட்டுல எழுதி பொண்கிட்ட சொல்றார், நீயே வந்து அதுல இருந்து ஏதாவது ஒண்ண பிக் பண்ணு, யார் வந்து அந்த யாரோட பேர் வந்து அந்த சீட்டுல வருதோ அவரையே நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, எனக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்லை அப்படின்னு அந்த ராஜா வந்து இப்போ சொல்லிடுறார். இளவரசிக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. அட்லீஸ்ட் இது வரைக்குமாவது அப்பா வந்து ஒத்துக்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அன்னைக்கு ராத்திரி வந்து என்ன ஆகுறது அப்படின்னா, இந்த ராஜா வந்து சீட் பண்றதுக்கு முடிவெடுக்கிறார். என்ன சீட் பண்ண போறார், அந்த சிட் இருக்கு இல்லையா, எழுத போற பேரு, அந்த 2துலயுமே வந்து தனக்கு பிடிச்ச இளவரசன் அதாவது ராமவர்மன் பேரையே வந்து நம்ம எழுதிடலாம் அப்படின்னு அந்த ராஜா வந்து டிசைட் பண்றார். ஸோ டிசைட் பண்ண உடனே இந்த விஷயமானது வந்து இந்த ராஜகுமாரிக்கு எப்படியோ தெரிய வருது. இந்த இன்ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாள், இந்த சிம்பத்தைசர்ஸ் எல்லாம் இருப்பா, எல்லா இடத்துலயுமே வந்து சில பேருக்கு வேண்டியவா இருப்பாள்ல, மாதிரி ஒரு பர்சன் மூலமா இந்த இளவரசிக்கு இந்த விஷயமானது தெரிய வருது. இந்த நெக்ஸ்ட் டே போய் அந்த சீட்டை வந்து பிக் பண்ணணும். உங்களுக்கு என்ன வழி இருக்கு இல்ல, இந்த விஷயத்த வந்து அவ பாக்கி பேர்கிட்ட சொல்றான்னு வச்சுக்கோங்க, அப்பா வந்து இந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணிருக்க, 2 சீட்டுலயுமே வந்து ஒரே பேரு தான் எழுத போறார் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து அவ எல்லார்கிட்டையும் சொன்னா அப்படின்னா என்ன ஆயிடும், அவ அப்பா அதாவது ராஜாக்கு வந்து ஒரு அவப்பெயர் உண்டாயிடும் இல்லையா. சோ அவ அப்பாக்கும் வந்து அவ கஷ்டத்தை கொடுக்க கூடாது, அவமரியாதை பண்ணக்கூடாது இல்லையா பேரண்ட்ஸ். சோ அதையும் வந்து அவ அவாய்ட் பண்ணணும். பட் அவளுக்கு வேண்டிய அந்த விஷயத்தையும் அவ வந்து சாதிச்சுக்கணும்.
சோ என்ன பண்றா அவ, அடுத்த நாள் வந்துடுறது, அரசவை கூடுறது. இப்போ ஒரு பவுல்ல வந்து 2 சீட்டு இருக்கு. இப்ப அவ அப்பா வந்து இந்த ராஜகுமாரிய கூப்பிட்டு இது 2த்துல இருந்து ஏதாவது ஒரு சிட்டை வந்து நீனு பிக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ற. இப்ப அந்த ராஜகுமாரியோடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஆனா அவ வந்து வெரி இன்டெலிஜென்ட். என்ன பண்றா, கடவுளெல்லாம் வேண்டிட்டு அவ வந்து நடுவுல வந்து அந்த சிட்டை பவுல்ல இருந்து எடுக்கிறான். எடுத்து என்ன பண்றா, ரகசியமா இப்படி பிரிச்சு பாக்குறான். பிரிச்சு பார்த்தா ஆப்வியஸா அதுல என்ன பேர் இருக்கும், ராமவர்மன் அப்படிங்கிற பேர் தான் இருக்கும். ஆனா அவ என்ன பண்றா, அதை பிரிச்சுட்டு அப்படியே சந்தோஷத்துல அப்படியே குதிக்கிற, ஆனந்த கூத்தாடுறா. அப்படியே கடவுளுக்கு எல்லாம் நன்றி சொல்றா. கடவுளே, நான் வந்து உன்னை நம்பினேன், நீ வந்து என்னை கைவிடல, எனக்கு யார பிடிக்குமோ அவரையே வந்து நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணிருக்கே, ரொம்ப தேங்க்ஸ் பகவானி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அந்த அரசவையை வந்து அப்படி சுத்தி சுத்தி வரா. அப்படி சுத்தி வர ப்ராசஸ்ல என்ன பண்றா, அந்த சீட்டை வந்து நல்லா கசக்கிடுறது. அது வந்து ரொம்ப குட்டி சீட்டா தானே இருக்கும். அந்த கசக்கி என்ன பண்ணிடுறா, தன்னோட வாயில போட்டு அதை முழுங்கிடுறான். முழுங்கிட்டு அப்பா கிட்ட வந்து போய் நின்னு, அப்பா அந்த சீட்டுல வந்து கிருஷ்ணவர்மன் அப்படிங்கிற பேர் தான்ப்பா வந்தது, அதனால வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அவரையே வந்து எனக்கு நீங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே ராஜா வந்து கேக்குற, அது எப்படி நான் வந்து அந்த சிட்டுல கிருஷ்ணவர்மன் தான் இருந்ததுன்னு நம்ப முடியும், நீ யார்கிட்டயுமே இன்னும் அந்த சிட்டை காமிக்கவே இல்லையே, நீ காமிச்சு ப்ரூவ் பண்ணாம நான் எப்படி வந்து அதுல அந்த பேர் தான் இருந்ததுன்னு ஒத்துக்க முடியும் அப்படின்னு கேக்குற இல்லையா. ஏன்னா அதை காமிச்சாதானே வந்து என்ன பேர் வந்தது அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். அவ அப்பா வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாரு, இல்ல இல்ல எனக்கு வந்து நீ அந்த சிட்டை காமிச்சாதான் என்னால ஒத்துக்க முடியும். அப்ப அவ சொல்றா, அச்சச்சோ நான் வந்து இந்த சந்தோஷத்துல வந்து தெரியாம அந்த வாயில போட்டு முழுங்கிட்டேனே. இப்ப சொல்றா, ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்கப்பா, இன்னொரு சிட்டு இருக்கும்ல, அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு எப்படியாவது இந்த விஷயத்த ப்ரூவ் பண்றேன் பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்றான். சோ ஒரு மந்திரிய கூப்பிட்டு அந்த இன்னொரு சிட் அந்த பவுல்ல இருக்குல்ல அதை எடுத்து எல்லாருக்கும் கேட்கிற மாதிரி சத்தமா அது என்ன பேர் இருக்குன்னு படிக்க சொல்றான் இந்த இளவரசி. உடனே அந்த மந்திரி வந்து என்ன பண்ணுவான், எடுத்து என்ன பேரை படிப்பான், ராமவர்மன் அப்படின்னு கத்தி அந்த பேரை படிக்கிறான். உடனே அவ சொல்றா, அப்பா அந்த சிட்டுல வந்து ராமவர்மன் அப்படிங்கிற பேரு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, நான் வந்து வாயில போட்டு முழுங்கின சிட்டுல டெஃபினட்டா கிருஷ்ணவர்மன் பேரு தானப்பா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு அவ வந்து அவ அப்பா கிட்ட சொல்றான். இப்ப அப்பாவால அந்த உண்மைய வந்து சொல்ல முடியுமா, இவ எப்படி சிட்டை முழுங்கினாலும் அவ அப்பாவும் வந்து அவர் பண்ண தப்ப முழுங்க வேண்டியதுதான். ஏன்னா எல்லாருக்கு எதிரையும் வந்து அவரால அவர் பண்ணின விஷயத்த ஒத்துக்க முடியாது. சோ இந்த இடத்துல இப்ப இவ என்ன பண்ணிட்டா, தன்னோட அப்பாவையும் எல்லாருக்கு முன்னாடியும் அவமரியாதை ஆகாம பார்த்துண்டா, அட் த சேம் டைம் அவளுடைய இஷ்டத்தையும் வந்து அவ அந்த இடத்துல நிறைவேற்றிண்டா இல்லையா. அப்ப அவ அப்பா கிட்ட இதுதானப்பா அக்ரிமெண்ட், சோ நீ வந்து எனக்கு அவனை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துரு அப்படின்னு கேட்கிறான். அப்பாவும் ஆப்வியஸா என்ன பண்ணுவார், கிருஷ்ணவர்மணி அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடுறாரு. எதுக்கு இந்த கதை, எவ்வளோ டைட் சிச்சுவேஷன்லையும் நம்ம அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனை ஃபேவரபிள் கண்டிஷனா மாத்திக்க முடியும். அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடமோட இருக்கிற இந்த ஜீவா எவ்வளோ அன்ஃபேவரபிள் சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும், அதாவது கர்மா இருந்தாலும், அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம்னால தன்னோட லைஃப ப்ராப்பரா லீட் பண்ணி மோட்சத்தை அடையலாம். இந்த ஜேர்னிய வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினட்டா நம்மளுக்கு ஒரு கைடு தேவை இல்லையா, ஒரு ஹெல்ப் டெஃபினட்டா நம்மளுக்கு அவசியம். அந்த ஹெல்ப்பை தான் நம்மளுக்கு சாஸ்திரம் ப்ரொவைட் பண்றது, சாஸ்திரம் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. இப்ப வேதம் அந்த ஹெல்ப்பை நம்மளுக்கு கொடுக்கறது. வேதம் எப்படி ஹெல்ப் பண்றது, மனுஷ ஜீவாவோட சம்சார ஜேர்னிய ரெகுலேட் பண்ணி சம்சாரத்தை ஜீவ யாத்ராவா கன்வெர்ட் பண்றது.
அப்ப ஜீவ யாத்ராவா கன்வெர்ட் பண்ணி என்ன டெஸ்டினேஷனை நம்ம ரீச் பண்றோம்? மோக்ஷம் அப்படிங்கிற டெஸ்டினேஷனை நம்ம ரீச் பண்றோம். இப்போ வேதத்தால கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த வேதத்தையும் யார் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கா? பகவான் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? ஏன்னா பகவான் வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்றார். பசி அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா பகவான் என்ன சொல்யூஷன் கொடுத்திருக்கார்? ஃபுட், சாப்பாடு அப்படின்னு ஒரு சொல்யூஷனை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு. இப்ப தாகம் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா ஜலம் அப்படிங்கிற சொல்யூஷனை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு. இப்ப டிசீஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா மெடிசன் அப்படின்னு ஒரு சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அப்ப எல்லாத்துக்கும் வந்து சொல்யூஷன் இருக்கு. அப்படின்னா சம்சார ப்ராப்ளத்துக்கும் டெஃபினட்டா சொல்யூஷன் இருக்கணும் இல்லையா? அதுவும் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. வேதம் மூலியமா அந்த சொல்யூஷனை அவர் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கார். சோ சம்சார ப்ராப்ளம்ல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா நாம டிசைட் பண்ணி அந்த சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணினாதான் முடியும். யோ பிரம்மாணம் விததாதி பூர்வம் யோவை வேதாம்ச பிரஹ்ணோதி தஸ்மை சஹயஜ்ஞா பிரஜா சிருஷ்ட்வா புரோவாச்ச பிரஜாபதிஹி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோஸ்விஷ்ட காமதுக்கு. வேதம் வந்து காமதேனு மாதிரி என்ன வேணுமோ அதுகிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்ப எல்லா புருஷார்த்தத்துக்கும் வந்து அதுல சொல்யூஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இன்க்ளூடிங் மோக்ஷ புருஷார்த்தம். இப்ப இந்த வேதத்தை நம்ம யாரு நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கா, ரிசீவ் பண்ணி கொடுத்திருக்கா அப்படின்னா அவளதான் நம்ம வந்து ரிஷி அப்படின்னு சொல்றோம். ரிஷிகள் தான் இந்த வேதத்தை நம்மளுக்கு ரிசீவ் பண்ணி கொடுத்திருக்கா. அப்ப அவளோட எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி பவர்ஸ் மூலமா, அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி சாத்விக் மைண்ட் இந்த ரிஷிகளுக்கு எல்லாம், அது மூலமா அவ வந்து இந்த வேதத்தை ரிசீவ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கா. அப்போ ரிசீவதி இதி ரிஷிஹி அப்படின்னு சுவாமிஜி வந்து வேடிக்கையா சொல்வார். எப்படி வந்து இந்த டிவி எல்லாம் வந்து இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிசீவ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஆடியோ அண்ட் வீடியோவா அது வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கறதோ, அது மாதிரி இந்த ரிஷிகள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அந்த வேதத்தை ரிசீவ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கா. பரிஷத்தி ஜானாதி இது ரிஷிஹி, ஒன் ஹூ நோஸ். அப்ப இந்த ரிஷிகள் வந்து தங்களுக்கு கிடைச்ச இந்த டீச்சிங்க தங்களோட டிசைபிள்ஸ்க்கு வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மூலமா டிரான்ஸ்பர் பண்ணினா. அதனாலதான் இப்ப வேதத்தை வந்து ஸ்ருதி அப்படின்னு சொல்றோம். அண்ட் இதை வந்து கர்ண பரம்பரா அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது ஒருத்தர் சொல்றத நம்ம காது மூலமா கேட்டு நாம வந்து அதை இன்னொருத்தருக்கு எகெயின் பாஸ் ஆன் பண்றோம். அதுதான் வந்து காது வழியா வர செய்தி அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, கர்ண பரம்பரா அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ஸ்ருதி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஜீவ யாத்ராக்கு ஹெல்ப் பண்ணி மோட்சத்தை அடையறதுக்கும் வந்து நம்மளுக்கு வழி வகுக்கிறது. இது வந்து ஸ்ருதி அப்படிங்கிறது வந்து பிரைமரி லிட்ரேச்சர், ஒரிஜினல் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இதை தவிர நிறைய செகண்டரி லிட்ரேச்சர்ஸ்லாமும் இருக்கு. அதாவது ஸ்ருதிய நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கிளாரிட்டியோட கொடுக்குற டெக்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கு. இப்ப வேதம் வந்து ஒரிஜினல் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொன்னா அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற செகண்டரி லிட்ரேச்சர்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸ்மிருதி, புராணா, இதிகாசம், சூத்ரா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நிறைய சின்ன சின்ன டெக்ஸ்ட் எல்லாம் கூட இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப ஸ்மால் ஒர்க்ஸ் நிறைய ஆச்சாரியாஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிருக்கா அப்படின்னா வேதம் கொடுக்குற அந்த ஜீவ யாத்ராவை கண்டென்ஸ் பண்ணி அதோட எசன்ஸை வந்து ஒரு கேப்சியூல் ஃபார்ம்ல நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கா. ஆதிசங்கரர் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கார். இப்ப இந்த ஜீவ யாத்ராவை வந்து அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா சாதனா பஞ்சகம் அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் மூலமா வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா நம்மளுக்கு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்திருக்கார். அது மாதிரி இப்ப இந்த ஜீவ யாத்ரா அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, நாம பார்க்க போற இந்த டெக்ஸ்ட், இதை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தது ஞானானந்த பாரதி சுவாமிகள். இவர் வந்து ஸ்ருங்கேரி மடத்தோட அசோசியேட் ஆன ஒரு சுவாமிகள். இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ல கூட இவர் வந்து இருந்தார். இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டா தான் அவர் வந்து இதானார். ஸோ ரொம்ப பெரிய ஸ்காலர் இவர். தமிழ், இங்கிலீஷ், சான்ஸ்கிரிட் இந்த மாதிரி 3 லாங்குவேஜஸ்லயும் வந்து நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து இவர் பண்ணியிருக்கார். ஸோ அவரோட ஒரு எக்ஸலண்ட் ஒர்க் வந்து இந்த ஜீவ யாத்ரா.
மொத்தம் இந்த ஜீவ யாத்ரால 9 வெர்சஸ் இருக்கு, 9 ஸ்லோகங்கள் இதுல இருக்கு. ஸோ இந்த 9 ஸ்லோகங்கள் மூலமா எப்படி ஒரு பர்சன் தன்னோட ஜேர்னியை கண்டக்ட் பண்ணி டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்கா. ஸோ வேதத்துல இந்த ஜேர்னியை கண்டக்ட் பண்றோம்ல, அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கீம் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. வேதம் ஒரு ஸ்கீமை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ வேதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஸ்கீமுக்கு பேர் வந்து வர்ணாசிரம வியவஸ்தா. வர்ண ஆசிரம வியவஸ்தா. இப்ப இந்த டெக்ஸ்டோட ஆத்தரும் வந்து அதை பத்தி நம்மளுக்கு கடைசியில சொல்றாரு. ஸோ வர்ண ஆசிரம வியவஸ்தா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்கீம். எப்படி ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கும் வந்து தன்னோட இண்டிவிஜுவல் டியூட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் சோஷியல் டியூட்டி ரெண்டுத்தையும் எப்படி பண்ணணும். இண்டிவிஜுவல் லெவல்ல என்னோட குரோத்துக்கு என்ன பண்ணணும், மைக்ரோ லெவல்ல என்ன பண்ணணும், சொசைட்டிக்கு நான் என்ன பண்ணணும், ஸோ மேக்ரோ லெவல்ல. நான் வந்து வெறும் இண்டிவிஜுவல் மட்டும் கிடையாது, அட் த சேம் டைம் வெறும் சோசியல் யூனிட் மட்டும் நான் கிடையாது. எப்படி வந்து ஒரு காயினுக்கு வந்து 2 சைடு இருக்கோ அது மாதிரி எனக்கு இண்டிவிஜுவல் டியூட்டியும் இருக்கு, சோசியல் டியூட்டியும் எனக்கு இருக்கு. ஸோ ரெண்டுமே வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இண்டிவிஜுவலும் சொசைட்டியும் இன்டர் கனெக்டட் இல்லையா. இப்போ இண்டிவிஜுவல்ஸ் சொசைட்டி அஃபெக்ட் பண்றாளா இல்ல சொசைட்டி இண்டிவிஜுவல்ஸை அஃபெக்ட் பண்றதா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ஆன்சர் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா ரெண்டுமே மியூச்சுவலி டிபெண்ட். பாடி மைண்ட் எஃபெக்ட் பண்றதா, மைண்ட் பாடி அஃபெக்ட் பண்றதா அப்படின்னு கேட்டா கரெக்டா நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து இன்டர் கனெக்டட். அப்போ வர்ண தர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட சோசியல் டியூட்டி, நான் வந்து சொசைட்டிக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அதை பத்தி சொல்றது வர்ண தர்மம். ஆசிரம தர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒருத்தரோட இண்டிவிஜுவல் டியூட்டியை பத்தி அது பேசுறது. இப்போ வேதம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் வர்ண ஆசிரம ஸ்கீமை கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் வந்து என்ன பண்ணணும், அந்த இண்டிவிஜுவல் க்ரோ ஆகிறதுக்கு தான் என்ன டியூட்டி பண்ணணும், அந்த சொசைட்டிக்கு தான் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஸோ அந்த சொசைட்டியும் அந்த இண்டிவிஜுவலும் வந்து இணைஞ்சு ஃபங்க்ஷன் பண்ணி ரெண்டுத்தோட வளர்ச்சிக்கும் வந்து அவன் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஸோ அந்த வேதிக் ஸ்கீமை கண்டென்ஸ் பண்ணி ஞானானந்த பாரதி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 9 வெர்ஸ் வந்து ஜீவ யாத்ரா அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட்ல கொடுத்துருக்காரு. அந்த டெக்ஸ்ட் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். அதனோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து ப்ராப்பரா அந்த டெக்ஸ்ட்குள்ள நாம என்டர் பண்ணுவோம். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம்.